जय श्री कृष्ण। राधे राधे। अर्जुने भगवान ने जो प्रश्न कर्या था एमांथी भगवाने बे प्रश्नों जवाब अर्जुन ने आपी दीधा। त्रीजा प्रश्नों जवाब भगवाने 26मा श्लोक में आप्यो कि भाई जे अव्यभिचारिणी भक्ति योगेन मां सेवते, जे माणस अव्यभिचारी भक्ति थी मारू सेवन करे छे, भगवान के छे गुणान अतीत्य एतान गुणान अतीत्य सह ते आ त्रणेय गुणों ने पार करीने ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म ने प्राप्त करवानो अधिकारी बने छे। हवे आपने एक मन में एवो प्रश्न थयो तो कि अर्जुने पूछ्यु निर्गुण निराकारनु, भगवाने भक्तिनी वात करी तो आपने एवो प्रश्न थयो कि भगवाने भक्ति मार्फत एम कहेवुं जोईए कि मने प्राप्त करी ले छे, तो एना माटे ब्रह्म भूयाय शुं काम कीधुं? भगवान पोते सगुण साकार छे अने ब्रह्म छे निर्गुण निराकार छे। हवे भक्ति थी ब्रह्मनी प्राप्ति थाय ए केवी रीतथी थई शके, ए केम मानवामां आवे? एटले ए प्रश्नोनुं समाधान जाणे भगवान करता होय एम आ 14मो अध्यायनो छेल्लो श्लोक एटले के 27मा श्लोकमां भगवाने बहु सरस वात करी कि ब्रह्मणः हि च प्रतिष्ठा अहम अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। भगवान वात करे छे ही केम के ब्रह्मणः ब्रह्मनो च अने केम के ब्रह्मनो अने अव्ययस्य अमृतस्य, अव्ययस्य एटले अविनाशी, अमृतस्य एटले अमृतनो, च एटले तथा, केम के ब्रह्मनो अने अविनाशी अमृतनो तथा शुं तो के च शाश्वतस्य धर्मस्य अने सनातन धर्मनो, शाश्वत धर्मनो, फरी पाछुं च सुखस्य एकांतिकस्य अने एकांतिक सुखनो, एकांतिक सुखनो प्रतिष्ठा अहम, अहम एटले हूँ, प्रतिष्ठा एटले आश्रय स्थान छुं, हूँ आश्रय छुं, आ चारनो हूँ आश्रय छुं। एक ब्रह्मणः ब्रह्मनो, ब्रह्मनो हूँ आश्रय छुं, ब्रह्म मारे आधारे छे, मारे आश्रय छे। बीजू अव्ययस्य अमृतस्य, अविनाशी अमृतनो प्रतिष्ठा हम हूँ आश्रय छुं। त्रीजू शाश्वतस्य धर्मस्य च प्रतिष्ठा हम हूँ शाश्वत सनातन धर्मनो आश्रय छुं अने प्रतिष्ठा अहम सुखस्य एकांतिकस्य अने हूँ एकांतिक सुखनो आश्रय छुं। एवं भगवाने चार बाबत पोताना आश्रय छे एवं कीधुं एम। हवे ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठम एटले हूँ ब्रह्मनो आश्रय छुं। हवे आनो अर्थ शुं थाय तो के भगवाने पहेला श्लोकमां अर्जुने 21मा श्लोकमां एवुं पूछ्युं गुणातीत केवी रीते थवाय छे, निर्गुण निराकारनी प्राप्ति हूँ केवी रीते करी शकું गुणातीत थईने? तो भगवाने एना जवाबमां भक्ति योगनी वात करी। हवे भगवान एवुं कहेवा मांगे छे कि आ बधुं मारे आश्रय छे अने भगवाने एवुं कीधुं के ब्रह्म भूयाय कल्पते, ए ब्रह्मने प्राप्त करी ले छे, ब्रह्मने मेळववा माटे अधिकारी बने छे। हवे एनो अर्थ शुं करवो तो आ वातनो तो के भगवाने अहीं अभिन्नता बतावी छे कि भाई आ बे कोई जुदुं नथी। दाखला तरीके कोई अग्नि सळगे छे, ए सळगतो अग्नि छे एमने कोई एक प्रकारनो आकार छे, चित्रकार एનું चित्र बनावशे, फोटोग्राफर एनो फोटो पाड़ी शकशे, कोई जोनार व्यक्ति एमનું वर्णन करी शकशे, केम के ए साकार छे ने, अग्निने आपणे जोईए छीए, सळगतो अग्नि छे ने जोईए छीए। हवे मानी ल्यो के कोई लाकडानी अंदर अग्नि रहेलो छे तो खरो, लाकडामां अग्नि तो छे केम के लाकडामांथी प्रगट्यो छे, तो लाकडामां अग्नि छे, बे लाकडाने घसीए त्यारे अग्नि प्रगटे छे, तो लाकडानी अंदर अग्नि पण छे। ए अग्नि केवो छे तो के निर्गुण छे, निराकार छे। सामे सळगतो अग्नि साकार छे अने लाकडानी अंदर रहेलो अग्नि छे केवो छे, निराकार छे, एमने कोई आकार नथी।
એમ ભગવાન શું કહે છે કે આ જે તત્વતઃ બે શું છે તો કે તત્વતઃ તો બે એક જ છે અને એ અગ્નિ જ છે. તેમ ભગવાન પોતે કેવા છે તો કે સાકાર સ્વરૂપે ભગવાન છે અને નિરાકાર સ્વરૂપે કેવા છે તો કે નિરાકાર સ્વરૂપે બ્રહ્મ છે. તું અવ્યભિચારિણી ભક્તિ યોગેન બ્રહ્મભૂયાય કલ્પતે. તું બ્રહ્મને પ્રાપ્ત કરે કે મને પ્રાપ્ત કરે એમાં શું ફેર પડવાનો છે? બેની અંદર સાકાર અને નિરાકાર બંને એક જ છે. હું સાકાર સ્વરૂપે છું અને બ્રહ્મ સ્વરૂપે હું નિરાકાર સ્વરૂપે છું. લાકડામાંથી ઉત્પન્ન થયેલો અગ્નિ પણ તને દાહ આપશે અને સામે સળગતો અગ્નિ પણ તને દાહ જ આપશે, કેમ કે બંને એક જ છે. તત્વતઃ બંને એક છે. માત્ર ને માત્ર સાધકની ઉપાસનાની દ્રષ્ટિએ આ બંને જુદા છે કે એક સાકાર સ્વરૂપ છે, એક નિરાકાર સ્વરૂપ છે, એક સગુણ સ્વરૂપ છે, એક નિર્ગુણ સ્વરૂપ છે. બાકી તો બંને એક જ છે. તત્વતઃ બંને એક જ છે. દાખલા તરીકે કોઈ એક ભોજન છે, એ ભોજન છે એ નાક, આપણી 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો છે તો નાકને વાટે એ સુગંધ લે છે. નાકથી સુગંધના સ્વરૂપમાં ભોજન છે અને રસનાથી, જીભથી એ સ્વાદના સ્વરૂપમાં છે. તો નાક માટે ભોજન સુગંધ છે અને જીભ માટે ભોજન સ્વાદ છે, આંખ માટે ભોજન દ્રશ્ય છે. બરોબર છે. અને ગરમ ગરમ ભોજન ત્વચા માટે છે, એ એમનો સ્પર્શ છે. પણ આ બધા જુદા જુદા છે, પણ ભોજન તો એક જ છે ને. ભોજન તો એક જ છે. એમ અહીંયા ભગવાન એમ કહે છે કે જેમ ભોજન છે, જેમ કાષ્ઠમાં અને સળગતા અગ્નિ છે, એ રીતે બ્રહ્મણઃ હિ પ્રતિષ્ઠાહમ. બ્રહ્મનો હું આશ્રય છું યાર, હું જ છું. એમ કૃષ્ણ જ બ્રહ્મ છે અને બ્રહ્મ જ કૃષ્ણ છે. ભગવાનને પોતે પોતા માટે બ્રહ્મનો પ્રયોગ ઘણી જગ્યાએ ગીતામાં કર્યો છે. 5મા અધ્યાયના એક શ્લોકમાં ભગવાને જ્યારે કર્મ સમજાવતી વખતે કેવા લોકોને કર્મ લેપિત નથી થતા એમાં સ્પષ્ટ ભગવાને કીધું કે બ્રહ્મણ્યા આધાય કર્માણી સંગમ ત્યક્તવા કરોતિ યહ. જે સંગ ત્યજીને, આસક્તિને છોડીને જે બ્રહ્મને કર્મ કરે છે તે બ્રહ્મને પ્રાપ્ત કરી લે છે, મને પ્રાપ્ત કરી લે છે. પોતાને બ્રહ્મ તરીકે ભગવાને વર્ણન કર્યું છે. આમ સાકાર અને નિરાકાર ખરેખર એક જ છે. પછી ભગવાને બીજી વાત કરી કે અવ્યયસ્ય અમૃતસ્ય પ્રતિષ્ઠા અહમ. હું અવિનાશી અમૃતનો આશ્રય છું. અવિનાશી અમૃતનો આશ્રય હું જ છું. હું અને આ જે અમૃત છે ને એ બંને એક જ છે. અમૃત એટલે શું? જેમાં મૃત્યુ અને જન્મ જતો રહીએ તે અમૃત છે ને. એ ક્યારે જતો રહીએ? જ્યારે પરમાત્માને પ્રાપ્ત. આપણે આની પહેલાના શ્લોકમાં જોયું તો અમૃતમ અશ્નુતે વખતે, એ ત્યારે આપણે લાંબી ચર્ચા કરી હતી. એમ તો એ બંને હું જ છું. આ પ્રાપ્તિને ભગવાને અમૃતમ અશ્નુતે તરીકે આગળ વર્ણન કરેલું છે. પછી ભગવાન વાત કરે છે કે શાશ્વતસ્ય ચ ધર્મસ્ય પ્રતિષ્ઠા અહમ. હું સનાતન ધર્મનો આશ્રય સ્થાન છું, આશ્રય છું સનાતન ધર્મનો. હવે સનાતન ધર્મનો આધાર હું છું. હવે ખરેખર ધર્મ બાબતે જોઈએ તો હિન્દુ, મુસ્લિમ, પછી બુદ્ધ, બૌદ્ધ ધર્મ અને ઈસાઈ, આ પૃથ્વી ઉપરના 4 મોટા ધર્મો છે. બાકીના જે કંઈ ધર્મો છે, જૈન છે, શીખ છે, એ બધા નાના ધર્મો છે, એમના અનુયાયીઓ નાના છે, પણ આ 4ના સૌથી મોટા અનુયાયી છે. એમાં હિન્દુ ધર્મ એક એવો છે કે જે અતિ પ્રાચીન છે, એ કોઈ વ્યક્તિની દેન નથી. બાકીના 3 ધર્મો છે એ અર્વાચીન છે. આ હિન્દુ ધર્મ છે ઋષિઓનું અન્વેષણ છે, એમની શોધ છે. કેટલા બધા વર્ષો સુધી એમણે શોધીને મૂકેલું છે. પહેલેથી હતું, સનાતન છે, શાશ્વત છે. ભગવાન એક જ. અને એ શાશ્વત ધર્મનો આધાર સ્થાન હું છું. અને આ બે નથી. સનાતન ધર્મ મારું જ સ્વરૂપ છે. ભગવાન એમ કહે છે મારું જ સ્વરૂપ. 11મા અધ્યાયમાં વિભૂતિ યોગના આ વિશ્વરૂપ દર્શન વખતે અર્જુન જ ભગવાનને 11મા અધ્યાયમાં અર્જુન ભગવાનને એવું કહે છે કે ત્વમ
અવ્યયઃ શાશ્વત ધર્મ ગોપ્તા. જો એવો શબ્દ 18મા શ્લોકમાં 11મા અધ્યાયના 18મા શ્લોકમાં અર્જુન એક શબ્દ વાપર્યો હતો ભગવાન માટે કે ત્વમ અવ્યયઃ શાશ્વત ધર્મ ગોપ્તા. તું શાશ્વત, હે અવિનાશી, તું શાશ્વત ધર્મનો ગોપ્તા છો, રક્ષક છો. સનાતન ધર્મનો તું રક્ષક છો. ભગવાને પણ અવતાર લઈને આ જ કામ કર્યું છે ને, સનાતન ધર્મની રક્ષા જ કરી છે. ચોથા અધ્યાયના 7મા 8મા શ્લોકમાં તો ભગવાને સ્પષ્ટ કીધું હતું કે યદા યદા હિ ધર્મસ્ય ગ્લાનિર્ભવતુ ભારત અભ્યુત્થાનમ અધર્મસ્ય તદાત્માનમ સૃજામ્યહમ. હું મારી જાતનું ત્યારે સર્જન કરું છું, હું અવતાર લઉં છું જ્યારે જ્યારે એ ભરતવંશીઓમાં શ્રેષ્ઠ અર્જુન, જ્યારે જ્યારે આવું થશે, અભ્યુત્થાનમ અધર્મસ્ય, જ્યારે અધર્મનો ઉત્થાન થઈ જશે ત્યારે ત્યારે હું મારી જાતનું સર્જન કરીશ. અને સર્જન કર્યા પછી સનાતન ધર્મની રક્ષણ હું કેવી રીતે કરીશ એ તરત જ પાછું કીધું. પરિત્રાણાય સાધુનામ વિનાશાય ચ દુષ્કૃતામ ધર્મ સંસ્થાપનાર્થાય સંભવામી યુગે યુગે. હું દરેક યુગ વખતે મારું આ સનાતન ધર્મનું રક્ષણ કરવું એટલે હું મારું રક્ષણ કરું છું, મારું પોતાનું રક્ષણ, કેમ કે હું જ સનાતન ધર્મનો આશ્રય છું, શાશ્વત ધર્મનો ગોપ્તા છું. પછી ભગવાને ચોથી વાત કરી કે સુખસ્ય એકાંતિકસ્ય ચ, એટલે કે જે આ એકાંતિક સુખ છે, બીજા અધ્યાય વખતે ભગવાને ઘણી જગ્યાએ વાત કરી સ્થિત પ્રજ્ઞના લક્ષણમાં, તે કે સુખમ અધિગચ્છતિ, એ સુખને પ્રાપ્ત કરે છે. એ સુખ શું છે? ગુણોને પહેલે પાર જતું રહેવું, ત્રિગુણાતીત થઈ જવું. જે ત્રિગુણાતીત થઈ જાય છે, હમણાં આપણે આમની પહેલાના શ્લોકમાં જોયું હતું, સુખ દુઃખ તુલ્ય સમહ, જેમને માટે સુખ અને દુઃખ સમાન થઈ જાય એને 24 કલાક. પછી ગંગા સતી એવું કહે કે એને 8 પ્રહર આનંદ રહે, 8 પ્રહરે મોજમાં જ કરીએ. શું કામ? કેમ કે ગુણાતીત થઈ ગયા છે, એમને 24 કલાક આનંદ હોય છે. આ જે સુખનો આધાર છે, એકાંતિક સુખનો આધાર છે, હું છે, મારું જ સ્વરૂપ છે. અને ભગવાન એને ઘણી વખત અક્ષય સુખ કહે છે, કોઈક જગ્યાએ એને આત્યંતિક સુખ કીધું, કોઈક જગ્યાએ એને અત્યંત સુખ કીધું, ક્યાંક ખાલી સુખ શબ્દ વાપર્યો. ટૂંકમાં કેવું હોય તો કહી શકીએ કે કૃષ્ણ કહો કે બ્રહ્મ કહો, બે એક છે. કૃષ્ણ કહો કે અવિનાશી અમૃત કહો, બે એક છે. તમે શાશ્વત ધર્મ કહો કે કૃષ્ણ કહો, એ પણ એક છે. અને તમે એકાંતિક સુખ કહો કે કૃષ્ણ કહો, બધું એક જ છે. ભગવાને ગુણોના આ 14મા અધ્યાયમાં ગુણોની વર્ણન કર્યું, એમના સ્વરૂપનું, એ કેવી રીતે વિજયી, કેવી રીતે બાંધે છે, કયો ગુણ ક્યારે શું કરે, ત્યારે શું થાય છે, બધું વર્ણન કર્યું. આ 14મા અધ્યાયનો છેલ્લો શ્લોક, અહીં સરસ મજાનો શ્લોક ભગવાને કે બ્રહ્મણઃ હિ પ્રતિષ્ઠાહમ અમૃતસ્ય અવ્યયસ્ય ચ શાશ્વતસ્ય ચ ધર્મસ્ય સુખસ્ય એકાંતિકસ્ય ચ. પૂર્ણ કરીએ. જય શ્રી કૃષ્ણ. એ સાથે મિત્રો 14મો અધ્યાય ખરેખર ગુણોનું એટલું બધું ઝીણવટપૂર્વક વર્ણન કર્યું છે કે પ્રકૃતિમાંથી ગુણો અને ગુણોમાંથી આ બધું જ સંસાર શરીર જન્મે છે. ભગવાને બહુ સારી 14મા અધ્યાયની આ જે છણાવટ કરી છે 27મા શ્લોકમાં, લગભગ બધું સંપૂર્ણ કહી દીધું ભગવાને. એ પરમ કૃપાળુના આશીર્વાદ છે કે થોડુંક હમણાં કાર્યબોજને હિસાબે આપણે એકાત્રા શ્લોક મૂકીએ છીએ, પણ એ હમણાં થોડા દિવસ માટે હજી આ વ્યવસ્થા ચાલુ રાખવી પડે એમ છે, કેમ કે કાર્યભાર જ અત્યારે એવડો છે, એટલે પહોંચી શકવાનું ઘણું બધું. પણ પરમ કૃપાળુની કૃપા છે, સંપૂર્ણ સંભાળી લે છે. થોડી ઘણી ક્યાંક કસોટી કરવાની હોય ત્યાં કરી લે છે, પણ એમને જ સંભાળવાનું છે બધું. એ સંભાળ એમને જ કરવાનું છે. કસોટી કરે, જે કંઈ કરવું હોય કરે, સંભાળવાનું તો એમને જ. એટલે એમના અવિરત આશીર્વચન મારા ને તમારા ઉપર છે કે આ બધું આપણે વ્યવસ્થિત ચાલુ જ હોય છે. 14મા અધ્યાયની પુષ્પિકાને અલગથી ન આપતા અહીં જ આપણે રજૂ કરીએ કે ઓમ તત્સત ઇતિ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાસુ ઉપનિષત્સુ બ્રહ્મ વિદ્યાયામ યોગશાસ્ત્રે શ્રી કૃષ્ણ અર્જુન સંવાદે
ગુણત્રય વિભાગ યોગો નામ ચતુર્થ અધ્યાય અહીંયા પૂર્ણ કરીએ અને પરમ કૃપાળુના ચરણોમાં એમને આ અધ્યાયને ધરીએ. કૃષ્ણાર્પણમસ્તુ. એ સાથે ફરી પાછા હવે કાલે આપણે સારાંશ જોઈશું અને પછી 15મો અધ્યાય જે પુરુષોત્તમ યોગ તરીકે છે એમની શરૂઆત કરશું. જય શ્રી કૃષ્ણ.